الكشيري وإمامنا أبي الحسن الأشعري وجنين البغدادي ورويم وإلى أبي بكر الشبلي وإلى جميع أئمة أهل السنة والجماعة وإلى قطب الأقطاب في زمانه سلطان الأولياء الكتب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الغوث أبي الحسن الشاذلي وإلى إمامنا محمد بهاء الدين شاه نقشبند وإلى المجدد أحمد سرهند وإلى مولانا زروق وإلى مولانا خالد البغدي ثم الدمشقي وإلى مجيزينا ومشايخنا ومربينا ووالدينا والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمحبين من عبادك في مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى سيدنا الخضر عليه السلام بالعباس بل يا ابن ملكا وإلى صاحب الحزب سيد أحمد برعلوس سيدي أبي الحسن الشاذلي. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حزب بحر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات ومن الشكوك والظنون والهمسات للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكون وبحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك وملنا بها أمر الكرامة والسلامة والعبد في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صائبا في سفرنا وحضرنا وغلبة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسهم على مكانتهم وما استطاعوا ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سقاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان حميم 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 وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا صاد كفايتنا حميم عين سين حمايتنا قاف القرآن الوجد وقايتنا فسيكفيكم الله السميع العليم فسيكفيكم الله السميع العليم فسيكفيكم الله السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعن الله ناظرة إلينا بحول الله يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم والله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين سيد الآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين. Baik ikhwah sekalian, insyaallah pada awal tahun 2023 ini kita tetap istiqomah dengan manhaj kita al-ilmu wa ta'allum wa ta'lim ya. Manhaj kita ngaji ya. Mau di mana aja ada orangnya berilmu, kita mampu ketemu, kita temui ya. Dan kalau ada buku tersimpan di toko buku dan library, perpustakaan, maka sebenarnya perpustakaan itu nggak bisa ngomong, buku kan nggak bisa ngomong. Al-fahmu, pemahaman daripada ilmu itu ada di suduril ulama, di dada para ulama. Jadi al-maktabah al-haqiqiyah itu ulama ya, library yang hakiki itu ulama sebenarnya. Tentu ulama yang sesuai dengan konsep nubuat sallallahu alaihi wasallam. Kenapa thariqah kita seperti itu? Sederhana. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, innama bu'itsu mu'allima. Aku hanya diutus sebagai muallim. Jadi dalam konteks kemakrifatan Nabi mengatakan aku diutus sebagai muallim. Dalam konteks akhlak beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makalimal akhlak.
Jadi apa isi daripada ta'lim itu? Goalnya adalah akhlak yang bagus. Kita kan hanya sering mendengar innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu beberapa kiai kita tanya, itu hadis siapa kiai? Bukan nguji, tapi mau nanya aja. Ente kan dari dulu bilang utulubul ilma minal mahdi lalahdi, utulubul ilma walabisin, tuntut ilmu dari dari masa lahir sampai yang lahat. Tapi dari dia kecil aja santri sampai sekarang dia nggak tahu hadis ini riwayat siapa. Ini kan aneh. Padahal hadis ini ada beberapa redaksi juga. Nah, redaksi yang tadi ada di Malik, kemudian ada redaksi yang lain. Innama bu'istu liutammima masalihal akhlak. Ada juga refleksi itu. Aku diutus kalimatnya bukan makarim. Kalau makarim, kalau terjemahan kita kan akhlak mulia. Terjemahannya lebih dari itu. Makarimal akhlak itu akhlak pemurah. Akhlak mengalah. Mengalah ujungnya menang. Nah, itu makarimal akhlak. Ya. Itu makarim. Makarim itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Itu makarimul akhlak. Nah, sekarang kita mulai belajar pastinya. Belajar dulu membalas orang yang ketus dengan senyum gitu. Bukan nyengir. Pintunya ditutup aja ya. Walaupun nanti orang-orang hasad, kita senyum dianggap ngejek. Nah, itu urusan dia. Ya. Tapi semua itu tidak akan permanen kalau tidak dimulai dengan apa yang beliau katakan, kun aliman au muta'alliman. Ya. Hendaklah engkau menjadi orang yang alim atau muta'allim. Ya. Orang alim itu otomatis dia akan mengajarkan ilmunya, baik lewat kalamnya ataupun lewat amalnya. Ya. Mana mungkin ada orang alim kalau nggak belajar dulu, pasti dia belajar dulu. Maka kun aliman, jadilah engkau orang alim, prosesnya panjang. Ya. Jadi goal kita menjadi alim bukan ingin disebut orang alim, tapi ingin jadi pewaris Rasulullah SAW. Ingin meniru Rasulullah SAW, yang mana beliau menyebut dirinya innama bu'istu mu'allima. Aku diutus sebagai mu'allim, guru ilmu, guru ngaji. Kira-kira seperti itu. Maka saya pun meniatkan hidup saya ini menjadi orang yang Nabi telah gariskan itu, ingin menjadi mu'allim sepanjang hidup. Ya, selama hayat masih ada di kandung badan kita ngaji, ngajar, belajar begitu. Maka antum coba saksikan, kita nggak pernah berhenti ngaji. Bahkan ada orang yang ngajarin sesuatu yang kita sudah khatam kitab itu, tapi nggak masalah. Kita ingin dapat berkahnya. Siapa tahu beda adonan, bahannya sama, ada sesuatu rasa yang berbeda. Sama-sama ngomong tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu fiqih, kita dengerin aja, nikmati. Nah, disinilah diujinya murid. Antum diuji di situ. Kalau gurunya ngaji ma'rifat, dateng. Nggak ngaji ma'rifat, nggak dateng. Udah ente nggak usah berguru deh. Ya, emang pilih-pilih ilmu. Kalau gini nggak apa-apa. Kok saya agak hambar ya? Wajar hambar. Tapi ilmu ini satu paket. Nabi tidak hanya mengajarkan ilmu hakikat dan ma'rifat, juga mengajarkan thariqat dan syariat yang zahir-zahir. Oh, hambar. Ya, kalau gitu ente aja jadi guru gitu. Kalau nggak mau ngaji kecuali untuk yang sesuai dengan minat kita, itu namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ngaji aja. Nanti di dalam fikih itu ada asrar. Di dalam fikih itu ada asrar, ada rahasia di fikih itu. Ya, nggak mungkin orang tanpa tanpa fikih, tanpa ilmu syariat bisa mengamalkan thariqah. Jadi al-amal bi syariah itulah thariqah. Mengamalkan syariat itu thariqah. Tapi ada yang am, ada yang khas. Kan hadisnya begini, afdalu dzikri la ilaha illallah, itu syariat. Zikir paling afdal baca la ilaha illallah, itu umum. Tekniknya gimana? Nah, inilah yang disimpan dalam qalbu para ahlu turuq, orang-orang ahli thariqah.
yang mungkin tidak dipunyai oleh semua orang. Gitu. Baik. Jadi ini ujian, saya pun ngalamin hal yang sama. Kok hambar ya ngaji ini? Tetap harus ngaji, nggak ada cerita. Hambar ngaji fikih, nggak boleh tinggalin ngaji fikih. Hambar ngaji akidah, tetap ngaji akidah. Nanti kita mendidik nafsu, jadi ternyata nafsu ini ada level-levelingnya. Kapan antum kalah? Mulai merendahkan orang ngajar fikih. Nah, itu kalah sudah. Saya diwasiatkan guru-guru saya dari dulu biikramil ulama wal fuqaha wal huffaz, ya, untuk menghormati para ulama, para ahli fikih, penghafal Quran dan lain sebagainya. Kita mesti menghormati mereka. Piye? Khair? Bisa. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ya. Sebelumnya kita membahas tentang al-murid khatir, ya. Ada khatir Rabbani. Ini kitab Al-Inbah, karya Sidi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya. Kita membahas sebelumnya tentang khatir, lintasan yang masuk ke dalam kolbu. Ada yang dari Allah, namanya Rabbani. Itu dia sekelibet saja dan pertama. Makanya seorang ahli zikir, biasa dia dalam zikirnya isyarat pertama itu yang dari Allah, yang kedua mungkin dari malaikat, kalau yang tiga biasanya nafsiyah diri, berikutnya adalah syaitan, ya, berikutnya adalah syaitan, ya. Ciri-ciri dari Allah, dia berisi ma'rifat. Ciri-ciri dari malaikat berisi biasanya zikir-zikir, ibadat-ibadat, atau firasat-firasat. Ya. Wah, ada Lora Ali nih. Baru dari kampung kayaknya nih, ya. Marhaban. Fadal. Ijlis. Nah, bocil-bocil main di atas, boleh? Main di atas, boleh? Sidik main di atas, sidik, ya. Di sini ada definisi yang menarik. Kalau Rabbani isinya ma'rifatullah, ilmu, asrar. Kalau nafsi, nggak ada baiknya, nggak ada buruknya. Jadi dia tergantung nafsnya sudah sampai nafs mutmainnah atau belum, jiwanya sudah mutmainnah atau belum. Kemudian ada khatir syaitani ini pasti syakawat. Jadi bisikan tapi ujungnya adalah sengsara akhirat, dunia akhirat bahkan. Nah, semua khatir-khatir yang bertentangan dengan syariat Allah itu adalah khatir syaitan. Semuanya, apa saja, apapun urusannya, mau ilmu ma'rifat, hakikat, mau bab syariat, mau bab muamalat, mau persoalan kita dengan teman, kita dengan pasangan, kita dengan jamaah, kita dengan masyarakat, kita bernegara. Kalau dari setan, ujungnya pasti sengsara dunia akhiratnya. Semuanya ciri-ciri satu aja, mukhalafatu amrillah, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita masuk ke al-murid hakiki, tapi ini juga sudah kemarin. Murid hakiki itu la yakunul murid muridan hatta yakuna muradan. Murid itu enggak sah disebut murid. Murid itu orang yang berkehendak mengenal Allah sampai dia menjadi murad. Murad itu Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya, sehingga dialah yang dikehendaki Allah. Jadi murad itu orang yang dikehendaki Allah. Ya, hadisnya dalilnya surah Asy-Syura itu, ya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah lah yang memilih hamba mendekat kepadanya. Jadi hamba itu dipilih oleh Allah. Karena Allah menghendaki si hamba, maka Allah lah yang berkehendak kepada hamba. Hamba disebut murad. Disebut dengan muradun, ya, yang dikehendaki. Betapa nikmatnya kalau kita dikehendaki Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal Dia. Ya. Tapi murid itu mengamalkan syariat dan thariqat.
murad itu sampai kepada hakikat. Kalau dia sukses sampai ke ma'rifat al-Muhammadi, mengenal ma'rifat yang diwariskan Sayyidina Nabi SAW. Jadi sampai hakikat belum lolos antum. Iblis itu ahli hakikat. Makanya tauhidnya keren sekali. Cobalah lihat dialog-dialog iblis. Itu luar biasa. Lihat doa-doa iblis mustajab. Jadi kalau mau jadi mustajab cukup jadi halil haqa'iq. Tapi bisa jadi makbulnya doa itu bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj ini tambah pemberian, tambah songong dia, tambah sombong dia, tambah amal, tambah sok suci dia. Tambah keramat, tambah bodoh amat dia. Kalau sampai kepada ma'rifat, dan ma'rifat pintunya cuma satu, la nabiyya ba'di, selesai. Tidak ada nabi selain aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil seseorang usul kepada al-ma'rifat al-ilahiyah kecuali min babil Muhammadi, dari pintu Sayyidina Nabi SAW. Ya. Dan antum hari ini coba lihat, Nabi SAW mengatakan, aku kota ilmu, pintunya siapa? Sayyidina Ali. Maka ke depan ini bukan hanya mulai dari sekarang, woi, ente namanya Ali. Akan banyak orang-orang yang menuduh pencinta zuriat Nabi itu Rafidah, Syiah. Karena dia nggak ngerti usul akidah, pokok-pokok akidah itu nggak ngerti, nggak mengerti. Padahal ini hadis sahih. Tapi oleh mereka didhaifkan, bahkan dianggap sebagai hadis palsu. Bagaimana tidak? Nanti ujung akhir zaman, Imam Mahdinya min waladi Fatimah. Ahlu bait zuriat Nabi, bukan zuriat batin, tapi zuriat zahir dan batin. Boleh antum ngaku wali 1000 tingkat, oke. Tapi Al-Mahdi hanya zuriat Nabi SAW. Nggak bisa kita. Ya, kalau nggak zuriat Nabi, zuriatnya harus zahir dan batin. Oleh karenanya cinta hubul habaib ini nanti akan jadi bulan-bulanan orang-orang yang nasibiyah, kelompok yang menghina hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah mulai ada yang nuduh-nuduh saya Syiah, ya. Oh itu nggak beradab sekali lah, Syiah loh gitu, macam-macam, ya. Jadi dia nggak ngikutin ngaji kita berarti. Dia taunya cinta Ali Syiah. Oh, dia nggak ngerti hadis Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man ahabbaka fahuwa mu'min, wa man abghadaka fahuwa munafik. Hadis Muslim tuh, hati-hati tuh. Muslim ahlu sunnah Syiah. Imam Muslim, Bukhari Muslim, itu ahlu sunnah Syiah. Ahlu sunnah. Beliau muradkan siapa yang cinta engkau mukmin, yang murka kepadamu munafik. Kecuali ijtihad sahabat, itu urusan mereka. Mereka tidaklah saling benci, mereka hanya ada kemarahan-kemarahan politis, tapi mereka tidak membenci secara zati. Ya. Maka perhatikan aja, tidak ada ilmu-ilmu thariqah, ilmu syariat, mazhab yang bertahan kecuali dia punya sanad kepada ahlul bait. Ya, radhiyallahu taala anhum. Ya. La yakunul muradan, seorang yang murad ini nggak akan jadi murad usul hatta yakuna muridan, sehingga dia benar-benar menjadi murid, benar-benar menjadi murid. Artinya apa? Antum nggak akan sahih ilmu ma'rifat dan hakikatnya kecuali menjalankan minimal mentasdik syariat. Kalau belum sanggup menjalankan semua, nggak apa-apa. Katakan, ya Allah, aku sedang berusaha. Yang penting aku tidak pernah mengingkari syariatmu. Ya. Pelan-pelan kan dikasih amalan thariqah banyak sama guru, kan belum sanggup semua kan? Belum sanggup semua kita ngamalin. Itu hadis doa aja di Sahih Bukhari Muslim berapa yang belum kita amalin. Dikumpulkan oleh Imam Nawawi, kitab Al-Azkar setebal ini. Udah berapa antum ngamalin itu? Kan belum. Ya, satu aja kadang lupa-lupa, ya kan. Pengennya jalan pintes mulu. Khair, enggak masalah, ya. Ya.
Pak Syam udah iya katanya. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, disinilah kita tegaskan dengan benar bahwa manhaj kita tidak akan pernah keluar dari manhaj muqayyad bisyari'ati wat tariqati. Ya, jadi hakikat ma'rifat yang kita cita-citakan itu selalu terikat erat dengan syariat dan tariqah. Walaupun orang nuduh kita macam-macam, itu mereka salah faham. Video potong-potongan kan biasa. Ya, kalau mereka orang yang ilmiah, ayo diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah itu bukan mempermalukan orang, bukan kemudian lain caranya dengan apa, enggak. Ini orang udah selesai, dia bikin rame lagi. Emang enggak ada niat mau bahsul ilmi. Ya, kalau bahsul ilmi kan jelas, bukan besar-besaran mulut gitu, bukan mengejar popularitas. Oleh karenanya kurangi debat, ya. Banyakin ngaji aja kita. Ya, orang nantang-nantang debat kita juga nggak usah layani di sosial media antum. Ada orang yang udah khair, ya, wajadilhum billati ahsan. Kalau nggak bisa berjidal dengan cara yang terbaik, ahsan itu adalah jamalullah, keindahan Allah, yaitu rahmatuhu, kasih sayangnya. Kalau nggak bisa jangan debat, gitu. Ya. Ini ada orang yang menghina Rasulullah SAW, itu lain, itu bukan debat. Ya. Itu ngasih imbah buat dia, peringatan buat dia. Ya. Teman-teman bukan Allah, kita masuk sekarang ke bagian di sini halaman 13. Ini risalah baru dicetak, jadi ini belum ada PDF-nya seingat saya. Jadi kalau yang punya di foto aja, kirim ke teman-temannya di grupnya. Di foto, kirim ke grup, nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imamina Muhyiddin bin Arabi qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillah. Oh, bukan, ini halaman 15, sorry ya. At-tariq ilallah tariqani. Jalan kepada Allah ada dua. Sebelumnya kita bahas ini ya. Belum selesai kan? Di ribat? Belum, baru di tengah kan? Ya. Jadi jalan kepada Allah itu ada dua. Ada jalan sebelum mencapai kesadaran bertuhan, namanya tariq qablal wusul. Ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran bertuhan. Jadi orang yang sudah wusul, dia terus bertorikoh. Ada torikot lanjutannya. Nah, nggak boleh berhenti. Nah, ini kawan-kawan biasanya, apalagi di beberapa zawiyah, kalau sudah dapat gelar syekh atau mursyid, atau diperintahkan mimpin surau mursyid, atau macam-macam istilahnya, badal talqin, wakil talqin, udah nggak mau riadoh untuk murid, dia nggak. Ini dia gagal, berarti gagal memahami, ya kan. Tujuan kita dawamul ubudiyah ilallah zahiran wa batinan, dawam berubudiyah kepada Allah zahir batin, sehingga muncul kesadaran menyembahnya seakan memandangnya, jika tidak merasa berintai-intaian dengan dia, ya. Berintai-intaian dengan Allah itu dalam babul jalal muncul rasa takut, tapi bukan takut gelisah, takut tapi enak, takutnya ini enak. Dan yang kedua al jamal. Nah, ini muncul rasa rindu, syauk, rasa rindu. Nah, ini yang bikin orang saker, mabuk. Jadi kalau ada orang belajar zikir mabuk, ini tidak lagi masuk ke bab syauk fi jamalillah. Cuma lewat gurunya lewat Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thariqah qablal wusul itu thariqah yang sudah banyak dibahas oleh para imam kita, misalnya As-Sarraj, ya, dalam kitab ilmu tasawufnya dia disebut maqamat sufi.
kemudian juga ada Imam Ghazali, sebelum Ghazali ada Abu Talib Al-Makki, Qutul Qulub. Itu semua menunjukkan maqamat atau hal-hal tahapan yang mesti dijalani sebelum orang wusul. Begitu juga Imam Abul Qasim Al-Kushairi, ya. Setelah wusul, itulah kalau antum baca kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu kalau belum ada kesadaran bertuhan nggak paham tuh baca kitabnya. Jadi kalau baca kitab itu tasdik aja, ya, sahih, udah gitu aja ya. Kitab Ghazali itu dibagi makomat sampai ridho ikhlas khair. Tapi kalau sudah masuk bab baqa, bab tauhid, lalu dia bicara tentang fana, itu adalah bab ba'dal usul. Ya. Jadi di sini ada zullah, menghinakan diri. Nah, maka taubat itu menghinakan diri, itu sebelum usul. Semuanya karakter ibadah. Faqr, merasa memerlukan Allah, membutuhkan Allah. Haja, ittirar. Ittirar ini hanya mengadu kepadanya. Dan kita kejepit. Nah, ittirariyah ini manhaj kepepetiyah. Biasanya orang kalau udah kepepet, itu doanya mantap. Ya, marhaban Buya Al-Batiqiyah. Buya Asfi hari ini lagi pakai baju batik, baju ahli bid'ah. Marhaban Buya, fadal Buya. Ni'matil bid'atu hadhihi, ya. Terus ada tamaskun, hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu antum kalau buang sampah, kalau bisa buang sendiri. Tapi namanya kadang teman kita berebut khidmat, ya. Ini kasih tahu. Jangan hanya khidmat ke guru. Khidmat juga buat teman. Teman kita nih mau buang sampah, dia lagi nggak konsen. Ambilin sampahnya, kita yang buangin. Teman kita kehausan, maklum orang kurang minum, fokusnya nggak beres. Kita ambilin, kita anterin buat dia. Itu namanya khidmat lil ikhwan. Jadi dalam thariqah itu ada adab ma'al ikhwan, adab kepada sama santri, sama murid. Nah, apalagi husnuzan, berbaik sangka. Jangan hanya ngomong baik ke guru, tapi juga ngomong tawadhu ke teman. Ngomong lembut ke teman. Itu satu hal yang mesti kita praktekkan mulai-mulai. Ya, selama ini kan sudah mulai berhasil nih beradab kepada guru, saya lihat sudah oke. Dan sudah nggak mulai beda-bedain, ya. Mau ke siapapun yang duduk di sini guru, kecuali ente cum duduk di sini. Ya. Kalau Mancung duduk sini itu lagi ngorok deh biasa. Salatin. Baik. Merendahkan diri. Itu menjadi kepatuhan. Kapan tubuh ini akan ngikut kepada kolbu? Kalau kolbu mengikut kepada yang membolak-balik kolbu, baru dia tunduk. Jadi ternyata setiap hari itu tubuh berkalam. Wahai kolbu, wahai lisan, wahai mata, semua dia ngomong. Cuma yang dizahirkan Nabi dalam hadis tentang, di hadis Tirmizi, bahwa anggota tubuh berbicara ke lisan. Wahai lisan, kami itu garansi keselamatannya, insurannya ada di kamu. Kamu jaga-jaga kami, ya. Artinya hati-hati kalau berkalam. Sebenarnya itu contoh bahwa anggota tubuh saling berdialog. Apa maknanya? Anggota tubuh ini bukan milik kita, ini aset Allah. Dia hanya kasih fasilitas buat kita aja. Dan fasilitas ini akan diambil. Dan udah banyak orang diambil sedari hidup. Ya, kita sudah lihat orang yang sudah nggak bisa bergerak, separuh, setengah, dan lain sebagainya. Itu cara Allah buktiin. Hei, ini milikku bukan milikmu. Dia ingin ke kanan, dia bergerak ke kiri. Ada kan yang begitu? Gak usah disesali, cukup katakan ya Rob, ini milikmu. Nah, semoga yang belum kena, Allah jaga kesehatannya, Allah terbitkan kesadaran ini dalam kolbunya. Amin ya Rabbal Alamin, ya.
Nah, adapun at-tariqul ladzi ilaihi ba'dal wusul la yakhlu sahibuhu imma ayakuna warithan fayaslukahu بأوصاف الربوبية من الأمر والنهي والعزة والتنزيه والكبرياء والهداية والتعليم والحنان والرقة والغلظة والشدة والقهر وإن كان غير وارث فبالتسليم والتفويض ونفي الأوصاف والبقاء مع الله على بساط المشاهدة والسكون تحت تصاريف القدر من غير اعتراض. Nah, ada dua jenis orang yang sudah wusul. Jika dia pewaris keilmuan Nabi SAW, ya, maka ini tipe pertama. Berarti dia muallim, dia guru. Tapi kebanyakan orang kan bukan waris, bukan muallim ilmu ini. Berarti dia yang kedua, ghair waris. Kalau dia seorang yang pewaris keilmuan rohani, ilmu ma'rifat hakikat, apa yang mesti dia kemudian lalui? Ini coba lihat, jangan salah terjemah. Fayaslukahu, maka dia akan menempuh bi awsafir rububiyah, dengan atribut-atribut ilahiyah rububiyah, bukan ilahiyah. Saya ulangi terjemahannya, awsafir rububiyah, bukan awsafil ilahiyah. Bedakan Rabb dengan rububiyah, Rabb dengan Rabbani. Rabbun itu Allah, rububiyah itu karakter yang dipinjamkan kepada kita. Ini bukan bab akidah, bab ilmu kalam. Di ilmu kalam rububiyah, Allah pencipta. Kalau di Wahabi, tauhid rububiyah itu tauhidnya orang ahli kalam, ahli filsafat dan sufi. Kalau tauhid mereka lengkap, tauhid uluhiyah. Nah, kita nggak bicara bab itu karena istilah itu justru keluar dari mustalah Qur'ani. Di Quran, orang yang dipuji itu orang bukan yang ngomong ilahuna, tapi mengatakan Rabbuna. Ya. Masih ingat ayatnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu dua surat loh ngomong begitu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah berarti berrububiyah. Ini bukan rububiyah teori Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu milik filosof non-muslim, orang musyrik. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah itu musyrik mukmin sama. Yang beda nanti mukminnya beruluhiyah atau tidak. Nah, ini kan ala-ala dia. Dia menemukan teori itu dan itu dia pakai. Nah, kita nggak menggunakan itu. Kita menggunakan mustalah Qur'ani bahwa kata Rabb lebih luas daripada yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Karena Al-Quran itu lebih besar daripada yang dibayangkan Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya ya. Marah-marahlah dia ya. Insya Allah dia kan sudah masuk ke alam lain ya. Insya Allah dia benerin juga ini. Ya percayalah dia beginian ya. Ya. Akal kita itu terlalu kerdil untuk mampu memahami Quran yang sangat luas itu. Ya. Jadi awsaf rububiyah, coba antum punya telinga atau mendengar? Mana yang disebut sifat? Telinga atau mendengar itu sebuah sifat. Nah, dalam ilmu akidah dan ilmu zauq, ilmu hakikat, mendengar itu sifat. Dalam ilmu akidah disebut sifat ma'ani. Padahal itu sebenarnya sifat rububiyah, bukan sifatul Rabb. Apa bedanya? Kalau sifatul Rabb, Allah sama basar, kalam. Di kita, Allah tajallikanlah, Allah kasih hadiah itu sifat. Tapi itu bukan sifat, juga jangan disebut Allah. Cukup katakan sifat yang dipinjamkan Allah. Kalau kita katakan ini sifat Allah, ini af'al Allah, itu kan bukan berarti zatullah. Alam ini perbuatan Allah. Alam kan bukan Allah. Ya kan? Nah. Fayaslukahu bi asafir rububiyah minal amri wan nahi. Jadi yang ahli akidah coba ganti dulu istilahnya. Ini bukan istilah akidah, ini istilah zauq. Ya. Dengan sifat-sifat rububiyah, apa saja sifat rububiyah itu? Al-amr wan nahi. Wal izzati wat tanzih wal kibriyai wal hidayati wat ta'lim.
Maka seorang guru, coba lihat guru nyuruh-nyuruh nggak amalan ini? Nabi begitu nggak? Nah itu Nabi lagi pakai sifat amr wa nahi, namanya sifat rububiyah. Apalagi wal izzati wa tanzih wal kibriya. Nah, bukan berarti Nabi itu sombong, izzah, tanzih dan kibriya, enggak. Allah jika bertajalli dengan keagungannya, dengan kebesarannya, kalau bertajalli itu hamba bukannya sombong, justru si hamba kalau berkalam, maka kalamnya itu akan membuat orang-orang merasakan kehadiran Allah itu maha hebat. Itu yang disebut tajalli kibriya illah. Bukan kemudian dia menjadi Allah, bukan. Ya. Kecuali, maka waris ini terbagi dua. Ada waris yang salik wasil, ada waris yang majzub wasil. Apa arti salik wasil? Salik wasil ini dia menjalani dari awal, dia jadi murid, lalu Allah usulkan dia. Sedangkan yang kedua, orangnya majzub dan dia usul. Nah, tapi ada seorang guru saya menambahkan satu lagi. Kalau majzub ini kan fana dalam mahabbah. Kalau yang ketiga itu baqa dalam musyahadah, itu malamatiyah. Baqa dalam baqa loh, bukan hal. Kalau hal itu sesekali aja, kadang merasa, kadang tidak. Kalau orang malamatiyah hakiki, aslinya dia kalau Allah ganti sedikit jadi mahabbah, dia jadi majnun dipandang orang. Itu bukan majnun, dia terlihat majnun. Kalau ada orang gila cinta itu enak, nikmat. Asik gak, Bang Dok? Lagi mabuk kasmaran itu enak. Maka mabuk dalam cinta kepada Allah itu lebih nikmat lagi. Lebih gila lagi. Lebih dahsyat lagi. Nah, jadi ada tiga tuh. Pertama apa? Salik wasil. Yang kedua majzub wasil. Syaratnya ada wasil loh. Ada orang majzub nggak wasil. Gimana ceritanya? Ya kejedot otaknya. Kalau majzub biasanya wasil. Majzub yang mutlak. Kalau majzub yang muakkad, yang standar, itu enggak. Bukan itu yang kita maksud. Majzubnya mutlak. Kayak Wan Sekhon kalau yang masih hidup. Ya. Dulu Habib Ja'far. Ya. Walaupun beberapa murid-muridnya misalnya mempercayai hanya dia, yang lain dia nggak percaya, itu urusan muridnya. Yang penting kita tasdik kepada. Kenapa kita nggak tasdik? Karena kita nggak ngalamin. Ya, nanti akan masuk ke bagian ini. Ya. Jadi yang ketiga apa? Namanya lu aneh kasih ya. Tadi salik majzub, salik wasil, majzub wasil. Ini apa nih? Itu penamaan di belakangnya. Apa namanya? Ayo Bu ya, kasih nama Bu ya. Inilah sebab al-arif billah. Al-arif billah. Arif billah ini kadang malamatnya itu nggak mesti seperti yang kita bayangkan. Ya suka-suka Allah lah. Ada yang dia nyamar jadi guru, dan nyamar jadi pemimpin, ada yang nyamar jadi apa aja, jadi pedagang, ada yang nyamar jadi pecinta dunia, ada yang nyamar aja kerjaan mereka. Jualan apa dek? Salatin jualan apa tuh? Oh lagi ngajar. Lagi ngajar. Malu. Allahumma salli ala sayyidina. Ini ibnunya Biyazul Asfi ini luar biasa. Kecil-kecil udah bisa ngajar.
Nanti dia baca hadis innama bu'istu mu'alliman. Taib. Apalagi hidayah, ta'lim, hanan, riqah. Nah, jika dia tidak salik yang wasil, tapi dia majzub, itu kayak Sayyidina Al-Hallaj. Sayyidina Al-Hallaj, apa yang terjadi pada beliau? Kibriyanya Allah itu berzahir pada dirinya. Bukanlah itu Hallaj yang berkata anak Allah, yang berkata saat itu Allah. Oh, Allah bertenasuh dong, enggak. Allah nggak perlu inkarnasi. Jadi ruhnya Sayyidina Hallaj itu ketika Allah bertajalli, fanalah kediriannya. Maka Allah pinjamlah. Tapi benarkah ibarat ini Allah meminjam kepada yang dia punyai? Tapi ini cuma ibarat aja. Allah gunakanlah kalamnya Hallaj untuk berbicara. Akulah Allah. Karena dia sedang fana di situ. Tapi tetap saja Ar-Rabbu Rabbun wal Abdu Abdun. Hamba-hamba, Tuhan-Tuhan. Itu orang mabuk. Ini antum gak bisa terima. Kenapa hadis Nabi Imam Muslim antum bisa terima? Ketika seorang lagi saker karena barangnya balik. Masih ingat? Barangnya hilang. Ontaknya hilang di tengah padang pasir. Udah bingung kalau jalan. Padang pasir itu kan, bukit-bukit padang pasir itu bisa ganti-ganti per jam. Kalau lagi musim kayak gini nih. Musim lagi angin kencang. Udah putus asa, tahu-tahu lagi ketiduran dijilat-jilat apa kata dia? Masih ingat kalamnya? Ini orang lagi majzub. Jadi Nabi sudah kasih kisi-kisi majzub tuh ada. Orang kayak Hallaj tuh ada contohnya. Cuma ini dikasih asbabnya onta. Apalagi dikasih yang lebih mulia dari onta, yaitu ma'rifatullah. Apa kata orang ini? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Itu majzub paling dahsyat itu. Dan Nabi tersenyum tuh. Nabi nggak mengatakan orang ini zindik, kafir. Kalau Nabi berhukum dengan hukum kalam yang kemudian dibuat setelah masa kenabian, dan kita saklek di situ, tidak kemudian fleksibel seperti Abul Hasan Asy'ari karena berguru kepada Imam Junaid, apa yang terjadi? Mungkin orang akan bilang, oh ini hadis yukhaliful aqidah, menyalahi aqidah Ahlussunnah. Nggak begitu cara memahami hadis. Yukhalif akhlak iya, menyalahi akalmu ya, akidah Ahlussunnah tidak. Ya, karena akidah Ahlussunnah itu ada pakem-pakemnya. Ini bagian yang dia masuk ke bagian yang kedua. Kalau dia bukan waris, fabit taslim wa tafwid. Engkau taslimlah, serahkan hakikatnya kepada Allah, tafwid. Ya. Kita kepulangkan kepada Allah Subhanahu wa nafil awsaf. Dan tapi jangan klaim-klaim saya lagi majzub nih, bisa gitu nggak? Ya, saya lagi saker nih, nggak bisa begitu juga. Saker kok sadar? Orang kasmaran tuh nggak sadar loh dia kasmaran. Ada loh, Pak Sulaiman. Wal baqa'i ma'allahi ta'ala ala bisatil musyah. Wa nafil awsaf, menghilangkan sifat. Jadi mereka ini makomnya di mana? Di orang-orang yang masuk sini lebih kepada fana, ya. Nah, tapi kemudian nggak boleh berhenti di situ. Orang-orang awam yang tasdik. Nah, ini dalil kita bahwa yang boleh masuk ke ilmu ma'rifat tidak hanya orang alim, tapi juga boleh orang yang tidak bisa baca kitab kuning. Dalil terkuatnya Sayyidina Muhammad SAW. Apakah beliau mampu baca kitab kuning? Pernah kuliah nggak di pesantren? Nabi Muhammad SAW pernah kuliah di tempat Buya nggak? Pernah ngaji kitab baik kuning nggak? Ujurumiyah? Enggak kan? Matan takrib, mantan takrib kali ya, mantan yang pernah dideketin. Apalagi? Pernah nggak belajar Sunan Abu Daud Tirmizi, Nabi Muhammad? Enggak. Justru semua itu sumbernya beliau. Dan beliau la yaqra kitab ad-dunyawi. Beliau nggak baca kitab-kitab duniawi. Karena beliau lah sumber kitab. Ngapain kita membaca kitabnya? Maka yang disebut wal kitabil mubin, tafsirnya
Ada yang menyebut kitabul mubin Al-Quran, ada yang menyebutkan Lauh Mahfuz. La indi huwa al-qalbul Muhammadi, qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ya. Kenapa? Cobalah antum lihat semua disertasi yang ada hari ini di kampus-kampus Islam, bahkan kampus umum. Itu dari qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ngajar, bro. Ya. Wal baqa ma'allahi ala bisatil musyahadah. Nah, baqa ma'allah, ruhnya tetap memandang kepada Allah, ala bisatil musyahadah, pada ranah musyahadah, penyaksian. Jadi yang melihat siapa? Mata atau sifat sama? Oh, sifat sama basar. Tuh. Sifat sama atau basar? Basar. Yang mendengar sama atau basar? Saya mau tanya lagi, kalau tubuh ini milik Allah, yang mendengar itu milik Allah bukan? Benar, milik Allah. Terus kalau saya mengatakan aku melihat dengan mataku, sebenarnya melihat siapa? Allah memperlihatkan kepada kita. Maka kalau antum pun mimpi ketemu Rasul atau lagi sadar merasa kayak bertemu Rasulullah SAW, itu melihat karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipinjamkan penglihatan itu sejenak. Kok nggak setiap hari? Kok setiap hari nanti saker majzub, nggak kuat. Dikasihlah. Ya. Sekelas Uwais Al-Qarni, nur Rasulullah itu diterbitkan oleh ibunya. Jadi ketika ibunya berkalam, ya Uwais, kalau engkau pergi, terus aku dengan siapa? Itu kan sama dengan hadis Nabi. Ada orang hendak berjihad, hadis Bukhari, lalu Nabi mengatakan, alaka walidan, kamu punya dua orang tua? Dia jawab, na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fafihima fajahid. Kalau ada terhadap kedua orang tuamu, engkau berjihadlah. Nah, ini bantahan cantik kepada orang yang suka ngebom dan jihadnya jihad membunuh saja. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semuanya sepakat menyebutkan bahwa jihad itu tidak hanya membunuh. Ada jihad berarti ihsan, berbuat baik. Berbuat baik ke orang tua itu jihad. Lebih berat daripada antum jihad ketemu musuh. Ketemu musuh, dia bawa senjata, kita bawa senjata. Musuh-musuhan kita kan jelas yang dilawan. Kalau orang tua, dia mau apa, kita maksudnya apa, kita ngomong apa, dia fahamnya apa. Itu kalau nanti ihsan loh. Jangan dikira misalnya orang tua saya udah uzur lah, antum kan belum ngalamin aja. Ada zaman kalau antum dipanjangkan umurnya dan Allah ambil kesadaran itu, uzur. Nauzubillah min dzalik. Ya. Waktu kecil uzur loh kita, anak kecil bisa ngapain tuh? Tuh. Baby diambilin, dimaklumi, ya. Kan nggak boleh dimarahin. Ya kan? Nah, nanti ketika kita tua balik lagi seperti itu. Ya. Oleh karenanya teman-teman yang bukan Allah, taslim, tafwid ini menjadi salah satu karakter yang mesti kita pakai dalam bab ghairul waris, ya, karena kita tidak mewarisi. Di ujungnya disebutkan ini puncak orang-orang yang Allah berikan wusul tapi dia bukan mu'allim. As-sukun tahta tasarifil qadar. Dia bisa tenang di bawah pergerakan takdir Allah Ta'ala min ghairi i'tirad, tanpa protes. Takdir itu nggak hanya masalah duit, jodoh, hidup, mati, tapi juga masalah anugerah zikir. Itu juga bagian dari takdir. Kok temanku lihat ini aku tidak, temanku ketemu Nabi aku tidak, temanku merasakan A aku kok tidak. Nah itu bagian daripada takdir. Ridho nggak? Harus ridho. Orang ridho itu lain loh dengan orang sabar. Jadi suatu kali ada dua wali ketemu.
Wali yang pertama fana di makom sabar, namanya Shibli. Ketemu gurunya namanya Junaid. Kata Shibli, ketika badannya sakit, dia dapat musibah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Semua zikir keluar. Tapi sembari gereng kepala dan nafasnya begitu. Kayak nyesek. Tapi semua zikir dibaca. Dan ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Panjangin unnya. Apa kata Imam Junaid? Wahai Shibli, itu bukanlah namanya ridho. Bahkan di bahasa beberapa teks itu bukan sabar nggak begitu. Jadi sabar dia sudah sampai ke maqam ridho. Ridho itu taslim. Ini ala ma qaddarallahu lak, menyerahkan kepada Allah apa maunya Allah, bukan maunya kita. Itu yang disebut ar-ridha bi qada'illah wa qadarih. Berarti nafsiyah kita lebur di situ, nggak ada lagi. Maka kita mesti tiap hari menuduh diri, jangan-jangan yang aku inginkan ini nafsiyahku, bukan ruhiyahku, mau positif ataupun negatif. Nah, tiap hari itu yang disebut hasibu qablaan tuhasabu. Kalau kita rasa di nafsiyah, apa ciri-cirinya? Dia kayak menghadang sesuatu yang Allah mau. Maka kita istighfarkan itu ya, pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari Allah bentuknya sama, maka dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang melakukan Allah, jadi orang usul ini tetap saja dia bersyariat ya, kalau dia waris. Waris yang mana? Salik yang wasil. Bagaimana majzub? Syariatnya majzub apa? Orang dalam ilmu syariat, orang mabuk diapain? Disuruh sholat. Orang cuma mabuk karena khamar, itulah yukallaf, itu syariatnya. Jadi syariat orang mabuk gak disuruh sholat. Loh, kok ada orang teriak-teriak masalahin abah wad syekhon, udah gak sholat. Loh, orang mabuk suruh sholat. Orang tidur aja disuruh sholat gak bisa, bangunin dulu tidur baru disuruh sholat, ya gak? Orang tidur disuruh sholat gak? Bangunin dulu dia, baru dia kena hukum syar'i. Orang tidur gak sholat ya gak dosa. Maka kalau mau nyuruh orang tidur sholat, bangunin dulu, kalau gak antum namanya bahlul. Itu bukan ilmu mantik, bukan, serius. Jadi hukum syariat kepada orang mabuk, ya kita perlakukan dia seperti itu. Rufi al-qalam anis salasa, perintah nggak berlaku sama dia. Bagaimana dengan malamatiyah? Malamatiyah itu cukup dengan kisah yang sering saya sampaikan tentang Qudayb Alban dan imam yang menjadi imam di masjid. Itu sudah cukup. Ya, bahwa kita nggak boleh menghukum orang dengan apa yang kita lihat. Kita lihat nih dia nggak sholat kasat mata, kan kasat mata. Ya, kita tugas antum kalau emang kasyafnya sahih, ilmu syariatnya benar, nggak sibuk sama orang sholat, sibuknya sama dirinya sholat. Kita nih kasyaf kita benar nggak, batin kita benar nggak, lagi sholat antum hadir nggak qalbunya sama Allah? Hadir nggak qalbunya bersama Allah? Kan enggak. Terus ngapain mikirin orang ini yang sholat kesini sih? Kan nggak ada urusan di situ. Ya, selama kita kalau lagi sholat masih mikirin, lalu buat definisi sendiri. Ya, kalau dia arifin billah, pasti dia sholat depan aneh, depan ente. Ada urusan apa? Ente siapa? Ente juri kewalian. Emang ada imigrasi kewalian namanya ente? Kan nggak ada. Halo, mau jadi mu'alim juga ya, mu'alimah ya. Nah, ini mulai masuk ke bab thariqah, cara mendidik. Awsaful murid alladzi la yaji'u minhu syai'. Ini beliau lagi negur murid-murid yang ketemu mursyid. Mursyid kan santai. Dia riyadhahnya satu napas dia.
Satu nafasnya murid lebih afdal daripada 70.000 zikirnya murid. Satu nafasnya mursyid yang wasil, bukan mursyid yang cuma dapat kertas, bukan hanya mursyid yang cuma dapat ajastuka, aku ijazahkan qabilna, tapi mursyid yang wasil dengan berkah dan rahmat Allah tentunya. Satu nafas dia lebih baik daripada 70.000 zikirnya murid. Kenapa? Dalilnya jelas. Ya, masih ingat hadis Ibnu Majah apa tuh Lora Ali, bahwa tidurnya orang yang alim lebih baik daripada Ibnu Majah, ya, daripada ibadahnya orang yang jahil. Murid ini kan dihitungnya jahil billah, bukan jahil mufikih, jahil billah. Kalau fikih dia rukun syarat udah beres, tapi kolbunya belum merasakan hadirnya, belum merasakan dia berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh gini aja. Antum di luar nyebut-nyebut nama Buya Asfi, ane mau ketemu Buya Asfi, ane mau ketemu Asfi lillahi ta'ala al-Fatihah 70.000 kali. Di dalam sini ada orang ngobrol cuma 5 menit sama Buya Asfi, lebih afdal mana? Lebih afdal mana ayo? Yang 5 menit, nggak perlu pakai Fatihah 70.000. Ya, kadang-kadang kita nantangin wali itu gitu, aneh tawasulin dulu, kalau dia wali pasti bisa ketemu. Jadi standarnya kita mulu. Ini sering kita orang-orang untuk sadar bahwa murid itu harus punya adab yang khair, yang sesuai munasib dengan yang sebenarnya. Wa qala, nah berkata Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, idza ra'aital murida yamilu ila ar-rukhas. Nah, ini kita benar nih. Kalau engkau melihat murid, lihat diri kita, jangan lihat orang, ya, jangan bayangkan orang lain teman kita. Jika engkau melihat murid, yaitu saya, gitu. Kami, ya Allah, yamilu ila ar-rukhas, cenderung kepada rukhsah. Nggak tahu ini Abi ya, Abi senang rukhsah ya. Cenderung kepada rukhsah. Apa arti rukhsah? Mana? Rohis Sani mana Rohis Sani? Senang mencari yang ada amalan ideal, dia ambil yang diskon. Nah, yang suka-suka diskon ini, amalan diskon, nggak tahu kalau ibu-ibu suka diskon masuk sini nggak? Tanya ke Buya Asfi pakar fikih ya. Wa yajnah ila ta'wilat, cenderung kepada takwil yang liar. Nah, di sini takwil itu yang liar. Ya. Ini lain dengan isyarat. Jadi takwil lain dengan isyari. Tafsir isyari itu bukan takwil. Ya. Jadi tafsir isyari bukanlah takwil. Dia bab ilmu al-azwaq oleh ahli zahir, itu bukanlah tafsir. Emang bukan tafsir. Itu haqa'iqut tafsir. Siapa yang ngomong begitu? Imam ahli hadis, murid Imam Daruqutni, guru dari Abul Qasim Al-Kushairi, Hafizus Sunnah Nabawiyah, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia nulis kitab Haqa'iqut Tafsir. Tapi biasa, dari dulu tuh ahli kalam yang belum usul, biasa komentari, sesama asu aja loh. Sesama ahlus sunnah. Apa kata dia? Di dalamnya bukan tafsir, tapi zanadiqah, kezindikan. Zandaqah, bukan zanadiqah. Fiha zandaqah. Di dalamnya kezindikan, kesesatan. Dia nggak ngerti disebut sesat. Jadi emang udah karakter dari dulu. Kalau di masa Nabi SAW, ahlul kitab, emang masih kurang. Imam As-Sulami, dia ahli hadis. Bahkan pakar ilmu yang disebut ilalul hadis, itu dia. Di zamannya yang ngerti penyakit-penyakit riwayat hadis itu beliau. Masih kurang bagi mereka. Ya. Kenapa? Al-mar'u aduun ala majahil. Orang akan memusuhi yang dia nggak tahu. Terus kita yang tahu, perlu nggak kemudian membalasi cacian itu dengan cacian? Nggak perlu. Kita kalau mau balasnya ilmi. Ya. Meski ilmiah boleh balas. Ini bedakan yajnah ila ta'wilat, cenderung kepada penakwilan, itu
sering mengandai-andaikan makna ayat. Itu lain dengan isyari. Isyari itu enggak. Isyari langsung masuk ke dalam kolbu dan itu kebenaran yang diperoleh orang yang dapat isyarat. Ya, maka disebut haqaiqut tafsir. Tafsir penjelasan. Yang dijelaskan sebenarnya ini. Ya. Kathir asy-syarih fil umur al-mu'tadah min ta'amin wa syarabin wa syabih dzalik. Ini murid loh ya. Ini murid. Berarti kalau guru boleh takwil nggak? Kalau guru boleh ngambil rukhsah nggak? Sebenarnya guru kalau dia tahu cara kembalinya, tahu cara masangnya boleh. Rukhsah nggak boleh dipakai illa fi maudhi'ih, kecuali pada tempatnya. Takwil tidak boleh dipakai kecuali bi turuqihi al-mushtaritah inda ahliha, ya, al-mutawaffirah. Ya, jadi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan para ahlinya. Begitu juga hidup dengan sedang riyadhah tapi makan enak, gimana? Kalau sekarang sih beberapa mursyid sudah mengizinkan. Yang penting murid mau zikir. Kita ketemu di Malaysia, jiran kita, alhamdulillah, Allah yahfazu, semoga Allah melindunginya. Doktor, beliau 2 kali doktor PhD, Dr. Jahid, ya, bin Siddiq An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Itu murid, kalau aslinya Naqsyabandi, kalau buat suluk 40 hari, muridnya makan daging hanya hari ke-21 sama hari raya dan hari terakhir 40. Di sana suluk 10 hari, murid ada yang dilarang makan daging, nggak bisa zikir. Jadi kalau dia mau tertasbih, daging ya Allah, daging ya Allah, daging. Maka disurveilah, ditanya, khalifah-khalifahnya ditanya. Coba tanya, survei ke murid-murid, kamu makan daging, nah zikir malam ini. Zikirnya jalan nggak, atau dia ketiduran, atau dia pikirannya gelisah. Ternyata kebanyakan pikirannya tenang dan nggak gelisah. Karena yang dihajatkan sampai. Yang dihajatkan sampai. Kita usut-usut, ternyata di kitab, murid dilarang makan daging. Antum bisa bayangin orang Arab makan daging. Ya, 2 ekor ayam 1 orang. Itu gadis loh, sama jomblo, cowok bujangan makan ayam 1 orang, nggak cukup, satu ekor, 2 ekor dia. Itu biasa aja sama dia. Kalau kita kan badan kita nih beratnya berat nasi, kalau mereka berat daging beneran. Ya. Kira-kira maka ijtihad guru-guru ini nggak masalah. Kita pun pernah praktekkan itu 2014, 15, 16 ke beberapa ikhwah kita. Bahkan dari 2013 kita udah mulai. 13, 12 itu saya udah ngajak teman-teman 1-2 ke Surabaya Kasril. Mereka kalau nggak makan daging bisa pulang gitu. Kalau nggak makan mie nggak bisa tidur. Ya udah dikasih, yang penting zikirnya oke. Ya, begitu guru itu nanggung murid hari ini. Ada celah, yang penting murid ini mau zikir. Guru yang mencarikan rukhsah, bukan murid yang cari-cari rukhsah, gitu ya. Main handphone dulu mana boleh bro. Sekarang kalau sama kita bolehin setengah jam sebelum berbuka, kita bolehin. Tapi supaya ba'da asar itu kan santai, padahal itu waktu-waktu sir lagi turun. Itu waktu asrar lagi turun. Makanya sholat asar itu kalau ketinggalan, berkah antum hilang lahir batin. Hari itu. Begitu di hadis Imam Muslim. Ya. Hilang aja habis. Maka asar nggak boleh ditinggal. Zikir ba'da asar apalagi. Ba'da asar, biasanya kalau di majelis di zawiyah kita, di surau kita buat ngaji kitab. Kitab apa? Kitab yang bisa membuat zikir itu menjadi lebih nyaman. Berarti kitab kita tentang ma'rifatullah atau ya semacam motivasi berzikir. Itu kita lakukan ya. Dulu ada nggak? Nggak ada. Dulu kalau zikir, kalau ente dulu suluk zaman-zaman kita, udah nggak usah banyak tanya. Apa kata guru, amalin, masuk ke dalam khalwat. Diam. Kalau ada pertanyaan simpen. Ya, kalau banyak pertanyaan lagi suruh wudu, berarti akalnya belum wudu. Ya.
zikir lagi, nggak bisa jalan lagi, pikirannya kemana-mana, udah suruh mandi tobat. Nggak bisa juga, baru datang ke guru. Minimal pertama ke khodamnya guru dulu, khalifahnya, siapanya. Kalau beres, gak usah. Kadang-kadang orang bernafsu ketemu guru. Kalau kami dulu nggak, malah takut ketemu guru. Kenapa? Zikir kita belum lengkap. Ya, mau banyak-banyak protes. Lah, zikir kita nggak beres, adab kita nggak sempurna. Ya. Jadi kalau suara guru kita mau naik 5 waktu, kita udah ketakutan. Waduh, guru datang nih. Ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jadi untuk murid idealnya apa? Tidak banyak, ya, katsirus syarih fil umuril mu'tada min ta'am wa syarab wa syibidalik. Enggak banyak-banyak untuk urusan makan, minum. Saya rasa Buya Zul Asfi sudah kaji di kitab Sya'rani, ya, Imam Sya'rani tentang adab-adab dalam berkhalwat, yang ngurangin makan, minum, tidur dan kalam, ya, pikiran. Daiman nazari ila zinatid dunya. Tidak juga diperkenankan bagi murid banyak memperhatikan perhiasan duniawi. Atas dasar itulah dianjurkan menggunakan khirqah. Ya, kami kalau suluk pakai udung-udung yang dipakai sudes itu. Cuma aneh orang di kampung itu ya, asal ngomeng aja, asal ngemeng. Kalau Syekh Sudes boleh. Kalau kita nggak boleh. Itu orang Arab, antum datang orang Arab ke sini. Ini bukan negeri yang pakai udeng-udeng kemana-mana. Bukan pakai khirqah itu kemana-mana. Apa nyebutnya? Betrok atau apa namanya? Semah apa? Ya. Itu tradisi Arab Saudi, Hijaz atau Najd. Kalau Mekah Madinah ulamanya pakai serban. Maka serbannya Amaki beda dengan serbannya Yamani. Coba lihat serbannya Habib Umar beda dengan serbannya Abu Ya Said Al-Maliki, Said Muhammad. Lain nggak? Lain. Ya. Coba antum lihat serbannya ulama Banjar itu Makki kebanyakan. Sekarang udah mulai banyak ke Yamani karena Mekah sudah dikuasai oleh Waheboy. Ya, mereka pindahnya ke Yaman sekarang. Jadi pulang-pulang saya lihat serbannya sudah ala Habib Umar. Tapi di Yaman sendiri banyak model serban. Beda fam, Al-Attas lain, Al-Habsyi lain, As-Segab lain. Ya. Ada juga Habib yang lucu. Dulu dipakein syekhnya begini-gini doang. Maka dia cuma gitu-gitu aja. Nggak perlu ngikutin model. Jadi orang-orang di sana itu pakai serban tergantung gurunya. Gurunya pakein gimana? Ini disebut musalsal. Mengikuti gaya guru. Ya. Kalau gaya guru serban aja diikutin, apalagi kolbunya guru, apalagi akhlaknya guru, yang kecil aja diikutin. Kalau sekarang kan kebalik, ya, Dato ya, serbannya boleh, akhlaknya belum. Ya. Tapi lumayan lagi belajar-belajar ya. Guru saya lebih dari separuh pakai kopiah hitam. Ada yang kopiah putih, tapi rata-rata pakai kopiah hitam. Di waktu saya dulu ngaji, ya udah saya pakai begini, lebih sering. Nanti ada saatnya kita pakai udeng-udeng insyaallah ya. Sanadnya udah ada insyaallah. Ya. Pakai imamatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seninan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena apa-apa. Ini istri saya udah mulai protes nih. Mau boleh kan? Ya minimal bab taklim ya kan lagi Maulid Nabi, masa mau make ntar kita. Belor ali ya. Ntar ada masanya kita make insyaallah. Ya, yang penting nggak pakai pas di mall, berarti sudah dapat. Ya, izin nggak izin kita juga pakai kok. Kasirul harakah, banyak tingkah. Apa bahasa Indonesianya? Banyak pola, banyak gerak. Orang lagi khalwat, jangan banyak gaya. Apa kata guru ikutin itu benar tuh. Jadi selevel Ibn Arabi untuk sampai bisa berbicara bab-bab ma'rifat itu belum menjalani ini loh. Mukhtalifil halat, ya, jangan banyak kemudian hal. Nah, makanya kemudian beberapa masyayikh tidak menganjurkan murid punya zikir banyak. Apa yang dikatakan guru itu aja. Jadi zikirnya yang dibanyakin sekarang kualitas dan kuantitas dari satu zikir atau dua zikir. Itu santri junior ribat itu Bu ya. Yurajjihu baina syuyukh yaqul, atau suka jadi juri terhadap para kiai.
Si Anono makomnya di sini. Kecuali ente mursyid, ente boleh ngomong begitu. Seperti Imam Surawardi ketemu Ibnu Arabi. Imam Surawardi sedang fana, sedangkan Ibnu Arabi sedang bako. Jadi ngomongnya nggak nyambung. Surawardi ngomong apa? Bukan Surawardi. Surawardi seingat saya. Di kitabnya itu disebutkan Surawardi, Surawardi yang muda. Kebentur ya. Jadi orang frekuensinya lain, tapi sama-sama ahlul ma'rifat. Satu fana fi sifatillah, satu baqo fi sifatillah. Seperti Sayyidina Abu Bakar berkalam tentang ma'rifat lain dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Dengan apa engkau kenal Allah? Jawaban dia apa? Masih ingat? Bukan, itu Sayyidina Ali. Al-ajzu anil idrak. Kamu ngaku tidak berpengetahuan, itulah kepengetahuan. Jadi kalau kepada Allah mesti hancurkan kedirian kita. Mau merasa alim, mau merasa berma'rifat, harus nol. Jadi kehadapan Allah pun harus nol. Bukan kemudian mengakuisisi sifat Allah, apalagi zat Allah. Zat Allah kan kacau tuh. Ya. Terus bagaimana dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, "Araftu Rabbi bi Rabbi." Jika Sayyidina Abu Bakar menyerahkan kepada Allah, sedangkan Sayyidina Ali apa? Aku kenal Allah. Aku kenal Allah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, aku tidak kenal Allah. Di saat aku ngaku tidak kenal Allah, itulah pengetahuan. Allah baru mengenalkan dirinya kepadaku. Jadi hijab kita adalah merasa kenal. Sedangkan Sayyidina Ali, araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah telah mengenalkan dirinya kepadaku. Gimana? Ini makom bako. Sedangkan Abu Bakar makom fana. Itu orang berulang lagi. Ibnu Arabi itu anak kecilnya Ali juga, Bu ya? Ya, Ali ya. Ini bukan cocokologi ya. Sedangkan Surawardi namanya Omar. Abu Hafs Omar Surawardi. Ya bisa loh orang begitu. Kalau antum nggak paham dibilang nggak nyambung. Contoh yang kedua. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, mungkin nggak orang Syiah baca Sayyidina Umar? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu lagi fana dalam tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada mudarat manfaat kecuali di sisi Allah. Lewat depan Hajar Aswad, ngeliat orang cium-cium Hajar Aswad, beliau lagi sakar, apa katanya? Ya ayyatuhal hajar, wahai hajar, batu, sesungguhnya kamu tidak bermanfaat dan tidak bermudarat. Lagi fana. Orang fana itu penciriannya menafikan, meniadakan. Nah, itu ciri fana. Ciri-ciri orang fana, tiada aku, tiada kamu, itu fana. Terus yang kedua, Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ternyata di belakang. Sayyidina Ali di belakang, apa kata beliau? Bal anta tadur wa tanfa. Justru engkau dapat memberi manfaat dan mudarat orang bako. Maka usul ma'arif as-sufiyah ada di kalangan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dua-duanya sahabat Nabi ini ngambil ilmu dari siapa? Dari hadrah al-Muhammadiyah, dari kehariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah indahnya al-Muhammadi. Makanya coba lihatlah nama Allah itu pasti pasangan. Apa pasangannya? Jamal, Jalal. Apalagi? Yang pasangan? Rahman, Rahim. Nafi', Dar. Memberi manfaat juga memberi mudarat. Karena jika ada pencipta manfaat mudarat selain Allah, berarti antum musyrik. Nah, ketika Sayyidina Ali mengatakan engkau memberi mudarat karena dapat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dari mana Sayyidina Ali? Hampir semua hadis Nabi ada di qalbu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah mendengar Nabi SAW mengatakan,
wahai Hajar Aswad, kata Nabi SAW, innaki, ya, tashfa'ina yaumal qiyamah, kamu akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang menciummu. Kalau di riwayat Nasa'i, al-hajarul aswad minal jannah, al-hajarul aswad itu dari surga, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah nanti Ramadan kita buka kitab hadis baca sanad, ya, mulai dari awal sampai akhir, online dan offline, ya. Bisa di sini, bisa di mana nanti spot-spotnya kita sampaikan. Insyaallah ngaji, nanti kita tanya ke Buya Asfi, kitab hadis yang mana, ya Buya. Ya, nanti kan yang baca bukan saya doang, baca jelasin dikit lanjut, jadi ngambil berkah baca, jelasin dikit lanjut, ya. Nah, nanti ada time khusus hanya menjelaskan, mensyarah. Jadi ada dua model, karena kalau berkah doang fikihnya, ilmunya nggak dapat, cuma dapat berkahnya. Kalau membaca doang, mensyarah doang, targetnya nggak nyampe. Jadi sekitar mungkin 14 hari atau 15 hari kita akan mulai, ya. Insyaallah mungkin mulainya sehari 2 hari sebelum Ramadan. Tolong diingetin nanti, ya, dari tim ribat, bahwa kita akan buat kajian kitab, terus kajian hadis, ya. Yurajjih baina syuyukh. Jadi jangan, kalau jadi murid itu suka banding-bandingin guru. Nah, jadi jangan banding-bandingin saya sama Buya Zulasfi, ya enggak? Jangan banding-bandingin saya sama Lora Ali, sama Dr. Aldomi, enggak usah, nikmati aja. Yang mengizinkan mereka berkalam siapa? Oh, langsung nikmat tuh ngomongnya. Hatta antum dengerin orang di luar yang katanya mungkin tidak bermakrifat seperti antum bermakrifat, katakan saja yang bergerak, yang menggerakkan itu Allah, udah langsung nikmat semua. Nggak ada nggak nikmat. Orang-orang yang masih beda-bedain itu orang banyak hijab, ya, masih banyak hijab itu. Fa'lam anna dzalika li'illatin indahu la ya'rifuha, ya. Hadza atammu min hadza radin li nafsi bihal. Jadi kalau masih suka menjadi juri, ini pertanda apa? Li'illatin indahu la ya'rifuha. Ada penyakit di kalbu. Illat itu khusus, beda dengan marad. Marad ini ada yang dizahirkan, ada yang tidak. Maka fi qulubihim marad. Nah, itu nama lainnya illat. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa zahirnya? Itulah zahirnya yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Mulai dari ayat 7 sampai ayat berapa tuh? 20 tuh, ya. Itu ada indikator zahirnya di situ. Sedangkan yang tersembunyi yang nggak kelihatan namanya illat. Illat, ya. Kalau dalam ilmu hadis, illat itu hadisnya zahir pada selamat pada zahirnya, aman zahirnya. Tapi kalau dicek batinnya ada penyakit. Itu namanya illat, ya. Fala yaji'u minhu syai'un abada. Ya. Si murid ini enggak mengerti, la ya'rifuha, dia enggak tahu ada penyakit di hatinya. Fala yaji'u minhu syai'un abada. Dan tidak ada sesuatu pun yang datang darinya, apapun, ya. Nah, bagian akhir ini adab murid, berarti jadi murid bagaimana? Hasibu qabla an tuhasabu wa fi anfusikum afala tubsirun. Fokus ke dalam diri, bukan fokus memikirkan diri, itu egois. Fokus dengan aib diri, jangan fokus dengan aib orang, ya. Banyaklah dulu, ini kan kerjaan kita dulu zaman-zaman masih suwe, ya. Ya. Enggak, udah bertoriko, udah jadi murid, ya. Jadi kalau ketemu seseorang, merem dulu. Makomnya tinggi. Ketemu lagi nih. Kadang sih bener, seringnya salah. Kenapa? Karena sudah ada, ya, mindset di sini. Ya, hati di situ.
Kalau tinggi langsung kejar. Salamannya lu unik tuh begini. Iya. Udah begitu. Kalau mau ngambil berkah, semuanya aja begitu kan. Berkah itu Allah turunkan di mana-mana. Maka bertabaruk bukan syirik, itu bagian dari cinta. Cuma kawan kita yang sebelah kan nganggap tabaruk tuh bab akidah, karena nggak paham, karena nggak ngerti bab cinta. Ngertinya marah-marah mulu, neraka mulu, bid'ah dan syirik mulu deh. Ya. Kapan syaitan itu Allah tundukkan kepada murid? Mau tahu? Qala qadasallahu sirrahu idza takallama al-murid bihalatin min karamatin zaharat alaihi sakhira minhu syaitan wa alima annahu la yaji minhu syai'. Ini terjemahannya kayaknya ada yang kurang nih Bu ya. Ada kurang teksnya. Enggak? Mafi muskilah? Kita ulang lagi ya. Nah, apabila seorang murid berbicara mengenai satu hal, wah ini ada syaratnya itu. Hal apa? Min karamatin, dari kemurahan Allah Ta'ala yang Allah zahirkan kepadanya. Karamah bahasa Arabnya. Karamah al-hakikiyah adalah al-istiqamah. Ya. Sakhira minhu syaitan, tunduklah karenanya syaitan. Wa alima annahu la yaji minhu syai', dan dia sadar bahwasannya itu tidak akan datang darinya sesuatu pun. Kif? Sahih enggak? Nanti biar dibenerin sama Buya ya. Atau jangan-jangan ini salah cetak. Nah, maka kita gunakan ini tadi sakhira minhush syaitanu. Ya, sakhira alaihi syaitanu. Saya membacanya enggak itu. Sakhara, merendahkan. Nah, ini kita benerin ya. Pakai minhu tetap. Ini yang ngerti yang baca kitab aja nih. Oke, apabila murid ngomongin keramat, ternyata keramat di sini bukan istiqomah. Ada kalimat zaharat alai, berarti keramat keajaiban, kesaktian. Sakhara minhu syaitan, atau tafakhara minhu syaitan. Syaitan kemudian berbangga karenanya. Ya, kenapa? Ember dia. Gitu. Jadi hati-hati ya. Hatta ngomongin mimpi kepada orang yang tidak sepantasnya kita ceritakan, kecuali antum mu'allim. Kalau mu'allim menceritakan sesuatu ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk si murid itu sendiri. Lagi duduk-duduk nih, lagi ngopi-ngopi. Ini tadi melihat nur di wajah ente.